اور اب آپ کو لیے چلیں گے جیکب آباد۔ ناظرین، تھانے کے لاک اپ سے کسی ملزم کا فرار ہونا، وہ بھی اس طرح کہ نہ تو کوئی تالا ٹوٹا ہو نہ دروازہ، ناممکن سی بات ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب وہاں کے اہلکار اس میں ملوث ہوں اور وہ قیدی کو فرار کی سہولیات فراہم کریں۔ اسی قسم کا واقعہ جیکب آباد میں بھی پیش آیا، جہاں 10 سے زائد سنگین جرائم میں مطلوب ملزم جیکب آباد کے تھانہ سول لائن کے لاک اپ سے فرار ہو گیا۔ پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے تفتیشی افسر سمیت 7 اہلکاروں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں ایم ڈی عمرانی کی رپورٹ میں۔ جیکب آباد، شکارپور سمیت دیگر اضلاع کے کئی تھانوں کو سنگین جرائم میں مطلوب ملزم بشیر احمد سنجرانی کو جیکب آباد پولیس نے قتل کیس میں سکھر سے گرفتار کر کے تھانہ سول لائنز کے لاک اپ میں بند کر دیا تھا۔ ملزم 19 ستمبر کو قتل ہونے والی دوشیزہ قرۃ العین سنجرانی کی قتل کیس میں 10 روز کے جسمانی ریمانڈ پر تھا۔ صبح سویرے 7:30 بجے ملزم تھانہ سول لائنز کے لاک اپ سے فرار ہو گیا، جبکہ تھانے کی سلاخیں اور دیواریں سب محفوظ ہیں۔ ملزم بشیر احمد سنجرانی کے ساتھ قید رہنے والے قیدی نہال سنانی نے سندھی زبان میں دنیا نیوز کو حقائق بتاتے ہوئے کہا کہ ایس ایچ او سے ملاقات کے بعد بشیر احمد بہت خوش تھا۔ گزرے رات ایس ایچ او صاحب پنجے آفس میں گھرائس تو اوڈو موٹی آیو سائیں کھلدو اچے پیو تو جے ماں پکھی ہاں کہیں وقت ہن در کھا ماں ٹرپے سگاں تو۔ لاک اپ میں قید دوسرے شاہین نامی قیدی کا کہنا تھا کہ ملزم کو فرار کرایا گیا ہے۔ نہ دیوار ٹوٹی ہوئی ہے، نہ چھت ٹوٹی ہوئی ہے، نہ دری ٹوٹی ہوئی ہے، کچھ نہیں ٹوٹ رہا۔ اس کو تالے سے نکالا گیا ہے، پیسے لے کے تالے سے نکالا گیا ہے، پتہ نہیں کس نے ان کو نکالا ہے۔ دیکھا جائے تو ملزم بشیر احمد کے بارے میں قیدیوں کی بات سچی ثابت ہو رہی ہے۔ وہ واقعی ایک پرندے کی طرح چلا گیا۔ وہ کیسے فرار ہو گیا اور کس کی مدد سے گیا، اس بارے میں ایس ایچ او نذیر احمد کا کہنا ہے کہ وہ اہلکاروں کی غفلت سے فرار ہوا۔ اس دن سے میں نے پکڑ کے لایا سکھر سے، بالکل میں نے جو ایس آئی او جو انویسٹیگیشن ان کے حوالے کر دیا تھا۔ ایس ایچ او اپنی جان چھڑا رہے ہیں، انویسٹیگیشن والے اپنی جان چھڑا رہے ہیں، مگر ایس پی انویسٹیگیشن نے کارروائی کرتے ہوئے تفتیشی افسر شبیر احمد سہتو، نائٹ انچارج شادی خان لاشاری اور لاک اپ کی چابی رکھنے والے محرر غلام علی ابڑو، سپاہی عبدالستار، سپاہی نور احمد، سپاہی جان محمد، سپاہی محمد صالح کی وردیاں اتروا کر انہیں حوالات میں بند کر دیا ہے۔ مدعی نے صدر مملکت سندھ حکومت سپریم کورٹ پاکستان سے اپیل کی ہے کہ اسے انصاف فراہم کیا جائے اور سول تھانے میں تعینات اہلکاروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ کہاں تک ملزموں کو سزائیں واقعی دی جاتی ہیں، صرف کاغذوں تک یا انکوائریوں تک، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ کیمرہ مین محمد موسیٰ بلوچ کے ساتھ ایم ڈی عمرانی، دنیا نیوز، جیکب آباد۔ اور ناظرین، اب جائزہ لیں گے سندھ کی کچھ خبروں کا۔ فنکشنل مسلم لیگ کے زیر اہتمام سندھی ٹوپی، اجرک اور سندھی ثقافت کے سلسلے میں زبردست ریلی نکالی گئی۔ ریلی مسلم لیگ ہاؤس خیرپور سے شروع ہوئی۔ شرکاء نے مسلم لیگ کے جھنڈے، پیر پگارا کی تصاویر اور سندھی ثقافت کے بینرز اٹھا رکھے تھے۔ ریلی میں شریک افراد بیج پگارا، سندھی ٹوپی زندہ باد، سندھی ثقافت زندہ باد اور سندھی اتحاد کے نعرے لگاتے ہوئے پریس کلب خیرپور پہنچے، جہاں انہوں نے سندھی ثقافت کو زندہ رکھنے کا عہد کیا۔ ریلی میں شریک نوجوان پرجوش اور پرعزم تھے۔ انہوں نے مختلف راستوں پر بھنگڑے بھی ڈالے اور ثقافتی اور روایتی رقص بھی کیا، جبکہ پریس کلب میں لوک ادب سگڑ کچہری بھی منعقد ہوئی، جس میں بالائی سندھ کے 100 سے زائد سگڑ شریک ہوئے۔ سگڑوں نے اپنے مخصوص انداز میں نظمیں سنائی اور سندھی ثقافت کو پروان چڑھانے کا عزم کیا۔ اس موقع پر مقامی فنکاروں نے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ ٹوڑی بنڈ پر نوائے گاؤں دوست محمد سبزوئی میں صحافیوں کی طرف سے سندھ کی ثقافت کی تقریبات کے سلسلے میں کبڈی کا میچ کرایا گیا۔ اس قدیم کھیل کو دیکھنے کے لیے دور دراز کے سینکڑوں سیلاب متاثرین نے شرکت کی اور لطف اندوز ہوئے۔ جبکہ پریس کلب کندہ کوٹ کے صدر بقا محمد بنگوار اور دنیا نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر دلیپ کمار ٹاکر نے جیتنے والے کھلاڑیوں کو اجرک کے تحفے انعام کے طور پر دیے، جبکہ سیلاب متاثرین میں کمبل اور کپڑے تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر سیلاب متاثرین کا کہنا تھا کہ سیلاب آنے کے وقت اور اس کے بعد حکومت اور این جی اوز غائب رہے، مگر میڈیا ہمارے آنسو پہنچنے کے لیے ہر وقت ہمارے ساتھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے سیلاب والے سہانے کے باوجود صحافی ہمارے ساتھ سندھ کی ثقافت منا رہے ہیں۔ یہ تھی کچھ رپورٹ سندھ کی دنیا سے موصول ہونے والی۔ اب آپ کو لیے چلیں گے بلوچستان کی دنیا میں اور نظر ڈالتے ہیں بلوچستان کی چند رپورٹس پر۔ ناظرین، نصیر آباد میں بھی ثقافت کے دن کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جس کی تفصیلات ہمیں بتائیں گے راجہ حنیف اس رپورٹ میں۔
टोपी और अजरक की तारीख बहुत पुरानी है। 5000 साल से टोपी और अजरक सिंधी कम्युनिटी की पहचान है। टोपी अजरक खुशी के मौकों पर पहने और तोहफे में दिए जाते हैं। बलोचिस्तान में जहां बलोच पश्तून को अक़वाम रहती हैं, वहां 45% से ज्यादा सिंधी ज़बान बोलने वाली कौमें रहती हैं। टोपी अजरक के दिन के मौके पर ये अक़वाम बलोचिस्तान में भी इस दिन को शान तरीके से मनाकर सिंधी सकाफत को उजागर किया। इस मौके पर टोपी अजरक पहन कर ढोल की ताब पर रक्स किया और टोपी और अजरक एक दूसरे को तोहफे के तौर पर पेश किए गए। दूसरी जानिब इस मौके पर मिठाई भी एक दूसरे में तकसीम की गई। 5000 साल पुरानी टोपी और अजरक जहाँ एक सकाफत का नाम है, वहाँ पर इसको तोहफे में देने वाले फख्र महसूस करते हैं। बलोचिस्तान दूसरे कौम के साथ रहने वाले सिंधी अक़वाम ने सकाफत का दिन मनाकर दूसरे अक़वाम को अमन और भाईचारे के फरोग और सिंधी सकाफत जिंदा रखने का अज़म जाहिर किया है। इस सकाफत टोपी और अजरक का दिन नसीराबाद में भी जोश खरोश से मनाया गया और बलोचिस्तान में रहने वाले अक़वाम ने भी इज़हार यकजहती का सबूत दिया। कैमरामैन महबूब अली खोसे के साथ राजा हनीफ, दुनिया न्यूज़, नसीराबाद। और नाज़रीन आपको लिए चलते हैं हब। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली मोहम्मद असलम भूतानी ने दौरा हब के मौके पर पेरेक्स रोड पर डिग्री कॉलेज हब की इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सरकारी अफसरान, कॉलेज इंतजामिया, इलाकाई मुअज़्ज़िज़ीन और मोतबरीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। तफसीलात जानते हैं ज़ीशान कम्बो से। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली मोहम्मद असलम भूतानी ने दौरा हब के मौके पर पेरेक्स रोड पर वाक़ डिग्री कॉलेज हब की इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सरकारी अफसरान, कॉलेज इंतजामिया, इलाकाई मुअज़्ज़िज़ीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली ने कहा कि अब जैसे बड़े सनती शहर में सिर्फ एक हाई स्कूल था, लेकिन अल्लाह के करम और इलाके के अवाम के ताउन से यहाँ पर कॉलेज के क़याम का ख्वाब आज शर्मिंदा ताबीर हुआ। उनका कहना था कि कॉलेज के क़याम से यहाँ के तलबा तालबात को बेहतर तालीम के मौक़े मुयस्सर होंगे। उन्होंने कहा कि नवाब असलम रईसानी की सरबराही में कायम बलूचिस्तान हुकूमत की कोशिश है कि लोगों को बुनियादी सहूलतें उनकी दहलीज पर दस्तयाब हों। उन्होंने तलबा से कहा कि वो सियासत से गुरेज करें और तालीम मुकम्मल करने के बाद किसी भी शोबे का इंतखाब करें। बाद में साबिक वज़ीर आला सरदार साले भूतानी और स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली असलम भूतानी ने पख्तून वेलफेयर की जानिब से अपने एजाज में दिए गए इस्तकबालिये में भी शिरकत की। ज़ीशान कम्बो, दुनिया न्यूज़, लसबेला। डेरा मुराद जमाली में सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया गया। डिप्टी कमिश्नर डेरा मुराद जमाली हजरत अली काकड़ ने कहा कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। ज़कात फंड से सैलाब मुतासरीन की इमदाद से उनके कुछ हद तक मसाइल में कमी वाक़ई होगी। जिला के 11,000 से ज्यादा सैलाब मुतासरीन में 5,87,000 रुपए तकसीम किए जा रहे हैं। नसीराबाद की यूनियन कौंसिल इलाहाबाद तंबू में सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम करने के मौके पर खिताब करते हुए उनका कहना था कि उनकी अव्वलीन कोशिश रही है कि ज़कात के फंड से मिलने वाली रकम मुतासरीन की दहलीज तक पहुँचे। इस मौके पर सूबाई डिप्टी सेक्रेटरी सैफुल्लाह कैसरानी, डिस्ट्रिक्ट ज़कात चेयरमैन मीर गुलाम अली इमरानी समेत दीगर मुकर्रीन ने कहा कि ज़कात फंड से हर मुतासरा शख्स को 5,000 रुपए के चेक दिए जा रहे हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलेंगे सरसब्ज पहाड़ों की सरजमीन खैबर पख्तूनख्वा की जानिब। नजर डालते हैं खैबर पख्तूनख्वा की कुछ खबरों पर। पाक फौज ने जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन राह निजात शुरू किया तो हजारों खानदानों को डेरा इस्माइल खान और टांग नकल मकानी करना पड़ी। 14 माह तक अपने घरों से दूर रहने के बाद मुतासरीन वज़ीरिस्तान की आबाई इलाकों में वापसी का अमल शुरू हो चुका है। तफसीलात जानते हैं टांग से अमानुल्लाह मरवत की रिपोर्ट में। ऑपरेशन राह निजात की कामयाब तकमील के बाद जनूबी वज़ीरिस्तान के IDPs की अपने इलाकों में वापसी का पहला मरला शुरू हो चुका है। इस सिलसिले में 44 खानदानों पर मुश्तमिल IDPs का पहला काफिला कोड़कला से रवाना हुआ। इस मौका पर ऑपरेशनल कमांडर जनूबी वज़ीरिस्तान मेजर जनरल मोहम्मद नवाज का कहना था कि अपने इलाकों को वापस जाने वाले मुतासरीन वज़ीरिस्तान को हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा और पाक फौज मुतासरा इलाकों में तरक्याती कामों के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाएगी। जिन जिन गाँव में मुतासरीन जा रहे हैं वहाँ पे मुकम्मल तौर पर बिजली बहाल हो चुकी है। वाटर स्कीम्स या तो मुकम्मल हैं या मुकम्मल होने के करीब हैं। स्कूल्स हमने फंक्शनल कर दिए हैं। हेल्थ यूनिट्स हमने चला दी हैं। अमला वहाँ पे पहुँच गया है। मेडिसिन वहाँ पे अवेलेबल है। पॉलिटिकल इंतजामिया का कहना है कि ऑपरेशन ज़दा इलाकों में तबाहशुदा स्कूलों और हस्पतालों की तामीर नौ के बाद वहाँ अमला भी तैनात कर दिया गया है। वापस जाने वाले मुतासरीन को 25,000 नकदी, 6 माह का राशन और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी दी जाएगी। अमानुल्लाह मरवत, दुनिया न्यूज़, टांग। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, लेकिन प्रोग्राम में अभी बाकी है। मुहर्रम अल हराम के मौके पर मर्दान भर में डबल सवारी और असलहा लेकर चलने पर पाबंदी आयद कर दी गई है।